സമയമാണല്ലോ ഇത്. Amen. This is the most prime important time of a church service. Praise the Lord. നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം, Let's turn our attention to the Gospel of John, 14 അധ്യായം 18 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. chapter 14 and verse 18. Praise the Lord. Praise God. മതി. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Soon the world will no longer see me, but you will see me. Since I live, you also live. അത് 4 പോയിന്റാണ്. അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. There are 4 different points that we know from this word, but I just want to touch on one thing. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. The first verse, verse 18 says, I will not abandon you as orphans. ഇത് അനാഥരോട് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല. I mean, this is not a specific verse that Jesus says to the orphans specifically. 3.5 വർഷം എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, തന്നെ അനുഗമിച്ചവരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ്. This is specifically spoken to his own disciples who journeyed, lived life with him for the 3.5 years. ഇത് പറഞ്ഞ് ഈ 14, 15, 16, 17 അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. Amen. Through John chapter 14 through 18, 16, 17, 18, we see at the end of those chapters, we see he's being betrayed. യേശുവിനെ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അവസാനമായിട്ട് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരുമായി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. These are conversations or parts of conversations that we see towards the end of Jesus' life on the earth, his conversation with his disciples. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ഭൂമിയിൽ വന്ന യേശു കർത്താവാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയത്. Amen. Jesus, the Son of Man who came to the earth, is the one who really understands or understood us. പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത്രയൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. He was on the right hand of the Father. He may not have understood us in so much depth. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും അതനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ ശിക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. In the Old Testament we know about a God who passes commandments, who gives laws to his people, and if they don't obey, he ends up punishing those people. എന്നാൽ ജഡമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത്. But when he decided to come down in flesh, in human form, he started understanding his fellow beings. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ജഡത്തിൽ, ശരീരത്തിൽ, ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുമോ അത് മുഴുവൻ എൻ്റെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു. Similar to a man from birth to death, whatever a human being can go through, he experienced every bit of it. ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തതകൾ അവൻ അനുഭവിച്ചു. He experienced the loneliness of life. വിശപ്പ് യേശു അനുഭവിച്ചു. He experienced the hunger of a person. ദാരിദ്ര്യം അവൻ അനുഭവിച്ചു. He experienced the poverty. വേദന അവൻ അനുഭവിച്ചു. He endured pain. രോഗം അവൻ അനുഭവിച്ചു. He endured sickness. യേശു എവിടെയെങ്കിലും രോഗിയായി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ? Was Jesus ever sick? We read in the Bible. ഉണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, യേശു എവിടെയെങ്കിലും രോഗിയായിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? Was Jesus ever mentioned to be sick? Praise the Lord. എന്നാൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു. Amen. In the book of Isaiah we read he was a person who practiced or who knew about sickness. മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന സകല രോഗങ്ങളും അവൻ ശീലിച്ചിരുന്നു. He was used to all what a person or a man can go through on this earth. അതുകൊണ്ട് അവൻ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും പ്രാപ്തനാണ്. That is why he was more than able to heal any sick person. അവൻ നമ്മുടെ വേദനകളെ ചുമക്കുന്നവനും He is the person who carried our burdens. അവന്റെ അടിപ്പിടരുകളാൽ അവൻ നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനുമാണ്. And we have healing through his hands. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് തലവേദനയാണെന്നും അതിന്റെ നൊമ്പരത്തിന്റെ ആഴം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിന്റെ തലവേദന, നിന്റെ നടുവിന് വേദന, നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും
സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. You don't have to get into the details and detailings of your sickness and discomfort in your body. He knows you Hallelujah. inside out and he is more than able to heal ഹല്ലേലൂയ. you. നിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവൻ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. He is the Lord who knows inside out even your financial നമ്മുടെ ability. കടഭാരം അവൻ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. He knows about your financial status. നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ അവൻ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. He knows the pain inside of your heart. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അനാഥത്വമാണ്. Here we see about him mentioning about an orphancy. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അനാഥൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ If you ask me who was the most orphan person on നമ്മുടെ this earth, യേശു കർത്താവാണ്. it was Jesus when he lived on this earth. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പ്രസവിച്ച് വീണപ്പോൾ ഇതുപോലെ യേശുവിന്റെ അവസ്ഥ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Was there any person, any human being who had the situation similar to what Jesus നമുക്ക് പറയാൻ went കഴിയും. through at his birth? നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങളൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെന്ന്. Amen. We can say we were born into families. കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരൊന്ന് കൈവക്കാവോ? Lift your hands if you were born into families. ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. അടുക്കളയില ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ. I was born into a family, but I was born in a kitchen. സ്വോത്രം നമ്മളെല്ലാം ആശുപത്രി ജനിച്ചവരാ അല്ലേ? Amen. Most of us are born in Praise the hospital Lord. rooms and wards. എന്നാൽ എൻ്റെ യേശുവിന് പിറന്നു വീഴുവാൻ പോലും ഒരിടം കൊടുക്കാത്തൊരു ലോകമായിരുന്നു. But Jesus came into a world where he did not even have a space to be born into. അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ അവനൊരു അനാഥനായിരുന്നു. He was an orphan at his birth. അവന്റെ മരണത്തിങ്കൽ സ്തോത്രം സ്വന്തം തോളിൽ തലയായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. Even at his death, he had to find a space for his head on his own shoulders. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവൻ അനാഥമായിരുന്നു. അവന്റെ തലയൊന്ന് താങ്ങുവാൻ ഒരിടമില്ല. ആരും അവന്റെ തല താങ്ങുവാനില്ല. സ്വന്തം തോളിൽ തലയായിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പ്രാണനെ വിട്ടു. Even at the point of death, he did not have another place to rest his head. He rested it on his own shoulders on the Praise cross. the Lord. Amen. Hallelujah. അനാഥത്വം എന്താണെന്ന് എൻ്റെ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. He clearly knows what the reality of an orphancy looks like. Hallelujah. Amen. അവനെ ചുമന്ന അവന്റെ മാതാവിന്റെ അനാഥത്വം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. In this very book itself, we see how Jesus deals with the orphancy that his mother is going to face. അതേ സ്തോത്രം 19 അധ്യായം അതിൽ 26 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ John പ്രിയമുള്ളവരെ? chapter 19 verse 26, we read about that portion. യേശു തന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകനെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. Verse 26, when Jesus saw his mother standing there beside the disciple, he said, "Dear woman, here is your son." ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു. And he said to the disciple, "Here is your mother." And from then on, this disciple Hallelujah. took her into his home. തന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ച മകന്റെ പിന്നാലെ 33.5 വർഷം അനുഗമിച്ച ഒരു അമ്മ അവസാന ക്രൂശിന്റെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നെഞ്ചും പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന കരയുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. At the end of 33.5 years, a mother is watching her own son giving up his life on the cross. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ I'm പ്രിയമുള്ളവരെ? hoping you're understanding what I'm saying. ഏത് അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയും? Which mother on this earth can bear that pain? ഒരിക്കലും മറിയ വിചാരിച്ചില്ല യേശു തന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്ന്. Mary never thought in her wildest dreams Hallelujah. that this man, her son, would ever be crucified to death. ഏത് മാതാവിനും പ്രതീക്ഷ മകനാണല്ലേ? Amen. Every mother's hope is their son. മകനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കൊന്നും മക്കളും ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലേ? മക്കളും This is including daughters too. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ. I'm just saying in this context. Praise the Lord. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്. But that was a moment where all her hopes were shattered. ഈ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ല. After her son gives up his life on the cross, there is no place for her to go to. ഈ അനാഥത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ
ഏത് നിമിഷവും നമുക്കും സംഭവിക്കാം. And orphancy is a situation that can come into our Hallelujah. life at any point of time. അതേ നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്ന ഒരു അമ്മയെ എന്റെ കർത്താവ് കാണുന്നു ദൂരെ നിന്ന്. And Jesus is watching his own mother crying in front of him. Praise the Lord. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലേ ദിവസം മുതൽ അവൻ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കുകയാണ്. പുറമെല്ലാം ഉഴവുചാല് പോലെ കീറപ്പെട്ടു, ശരീരം മുഴുവൻ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കുന്നു. അവൻ ക്രൂശിന്റെ ഹീനമായ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ക്രൂശും ചുമന്ന് അതേ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവശനായിരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ അമ്മയെ ഓർത്തു. Enduring the greatest pain physically on his life, going through the process of crucifixion, he still makes sure to see a crying mother. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നൊമ്പരത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും ഓർക്കാറുണ്ടോ? Do we ever get to remember somebody when we go through unbearable pain in our life? ആ നൊമ്പരം മാത്രമേ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ. We will only get to see that unbearable pain in front of us. അവിടെയാണ് ആഴമായ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുന്നത്. And that is where his great depths of love was revealed. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴും even when he was enduring Praise unbearable God. pain, തന്റെ അമ്മയെ എന്റെ കർത്താവ് കണ്ടു. Jesus saw his mother. അത് നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? And you know what is the message we get from that? അവനാരെയും അനാഥരായി വിടുകയില്ല. And that is the very reality. He says, I will never abandon you as orphans. എന്റെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അവൻ കൈവിടത്തില്ല. Jesus will never forsake anybody who follows him. നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ കൈവിട്ടെന്നിരിക്കും. Your husbands may forsake you. മറ്റു മക്കൾ Your കൈവിട്ടെന്നിരിക്കും. children may end up forsaking you. കൂട്ടുകാർ Your കൈവിട്ടെന്നിരിക്കും. friends will leave you. കൂടെയുള്ളവർ ആരും ഉണ്ടായില്ലെന്നിരിക്കും. Nobody will be there around you. എന്നാൽ നീ അവനെ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ അനുഗമിച്ചോ അവൻ നിന്നെ അനാഥനായി But വിടുകയില്ല. as you follow him your entire life, he will Hallelujah. never abandon you and leave you as orphans. എന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട്. The Lord clearly knows every Hallelujah. step of your life. നിന്റെ നൊമ്പരം അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. He knows your very heart. നിന്റെ കണ്ണുനീര് അവൻ കാണുന്നുണ്ട്. He knows your very tears. നിന്റെ ഭാവി അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. He knows your നിന്റെ future. അവസ്ഥ അവൻ അറിയാം. He knows your situation. നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്നെ കൈവിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ അറിയാം. If your friends are forsaking you, leaving you, he knows about that situation. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി, അത്രമാത്രം വേദനയിൽ പൊളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യേശു തന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്തു. Jesus going through great pain in his own Hallelujah. body, he remembered his Hallelujah. mother. ആ ചുമതല ആരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്? Amen. Who is he entrusting the responsibility with? Praise the Lord. മറ്റൊരിടത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ഒരു ശിഷ്യൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Another place there is another disciple who is following അവനും next to his mother. യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. And there is only one reason behind his life. He loved Jesus. അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. He did not want a security. Praise the Lord. He did not want a protection. Hallelujah. Jesus. യേശു അവനൊരു ചുമതല കൊടുക്കുകയാണ്. Jesus is giving him a responsibility. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരെ, Amen. Those who follow Jesus, നമുക്ക് ചില ചുമതലകളുണ്ട്. remember you have certain responsibilities. Amen. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കേട്ടോ. And these are the things on this earth. കർത്താവ് വരും വരേണ്ട സമയം നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട. Amen. Jesus will come soon on his time. Don't worry about സ്വർഗ്ഗത്തിൽ it. നമുക്ക് പോകാം, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. Amen. We can get to heaven for sure. No worries about it. എന്നാൽ ഈ ഭൂമി ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. But there are things that you need to accomplish on this earth in your life. എന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം അതാണ്. That is exactly what Jesus' life and his ministry teaches us. ഒരു ക്രമീകരണം അവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. There is an order that Jesus is setting up at the end of his life. ആ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ്. Amen. He is telling to the very disciple he loved. അമ്മയോട് പറയുകയാണ്. He is telling to his mother. ഇതാ നിന്റെ മകൻ. Amen. Here is your son. പ്രസവിച്ച മകനല്ല കേട്ടോ. Not the son that you gave birth to. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ നിന്റെ മകൻ. But this is your son. മാ ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ്. And to the disciple Jesus says, ഇതാ നിന്റെ അമ്മ. here is your mother. അത്രയും മാത്രമേ അവിടെ സംസാരമുണ്ടായുള്ളൂ. That is the only two statements that are being spoken there. ആ നാഴിക മുതൽ From that very moment, ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയുന്നില്ല. no more excuses. ഞാൻ വീട്ടുകാരോടൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He did not say, let me go back and ask my ഞാനൊന്ന് relatives. ആലോചിക്കട്ടെന്ന് He did പറയുന്നില്ല. not say, let me take a moment to ആ think. നാഴിക മുതൽ But from that very moment on, അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ
കൈക്കൊണ്ടു. This disciple took her into his എന്തിനീ home. ബാധ്യത എടുക്കണം? Why does he have to take his ഇതൊരു pain? ബാധ്യതയാകും. This is becoming a അവൻ responsibility. ചിന്തിച്ചില്ല. He did not think about that. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരെ ചില ബാധ്യതകൾ എടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. Remember to take some mere responsibilities. All those who follow ഹല്ലേലൂയ. Jesus. അതേ, സംരക്ഷകരാകുവാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. You have to surrender your life to become ഹല്ലേലൂയ. protectors. സഭയിലെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പരസ്പരം കെയർ ചെയ്യുന്നവരാകണം. We must be people who care for each other. നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബലഹീനരാകാം. The people who come across your life may be weak. ഹല്ലേലൂയ. അവർ നിരാശരാകാം. They may be depressed. അവർ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ്. They may be people who follow Jesus. അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ ശിഷ്യനുമുണ്ട്. As a disciple of Jesus, it is our own responsibility to take care of them. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതാണ് ആ അധ്യായം തീരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആ സുവിശേഷം തീരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Before that book coming to an end, we see Jesus following what he said, I will not leave you or abandon you. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നാണ്. Amen. But this is a different context that he ഹല്ലേലൂയ. says. എല്ലാം വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരാരായി മാറും? Amen. Leaving everything behind once Jesus is crucified and dead, who will the disciples become? ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല യേശു ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്ന്. And the disciples also never think about the fact that Jesus is going to be crucified. യേശുവിന് അറിയാം അധിക ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടും. Jesus is well aware of the reality that he is following the cross. He will end up his life at the ഞാൻ cross. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് യേശുവിന് And അറിയാമായിരുന്നു. Jesus clearly knows that his disciples will be scattered once he is not with them. കാരണം ഇവരെല്ലാം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. Because there is a great hope behind them following Jesus. Praise the Lord. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല. Because if you follow Jesus, your life will not be any more troublesome. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, If you ask me what was their experience, വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കർത്താവ് തരും. whenever they were hungry, Jesus provided for them. രോഗം വന്നാൽ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും. When they were sick, Jesus healed them. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മായിമ്മ വരെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും. Not just Jesus healed the disciples he followed, but even their mother-in-laws were healed. സ്വോത്രം എന്തൊരു വാഗ്ദാനമാണല്ലേ. What a promise, what a blessing. പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മ വരെ സൗഖ്യമാക്കി. Amen. Peter's mother-in-law was also healed. സ്വോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷയമില്ല. 5 കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. Amen. If Jesus is with you, no more troubles. You can still feed 5,000 with just 5 bread. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. You can heal any sick. ഇങ്ങനെ ഒരു കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Amen. Is there any problem following such a God, such a Jesus all പക്ഷേ powerful? യേശു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? But what is Jesus going to do next? ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കൂടെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Jesus is going to be crucified, and this is what he taught them, and they never Praise the Lord. understood. പത്രോസ് കമ്മിറ്റിക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മാറ്റി നിർത്തി പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പാസ്റ്ററെ. Peter took aside another person, and there is something that he does. നിനക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. And he says, this will not happen to you, or this shouldn't happen to you. യേശു എന്താ പറഞ്ഞേ? What did Jesus say? സാത്താനെ എന്നെ വിട്ട്. He says, get behind me, Satan. ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. I don't want to get into the പക്ഷെ depths ഞാൻ there. സമയം പറഞ്ഞോണേ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനോട് യേശു പറയാണ് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ട് പോകാൻ. Satan, oh Satan, leave me. നമ്മളോടൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കാണും. Amen. How many times would Jesus have talked to us in that attitude? അത് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുമോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരും. And that is the point where we may think, will Satan enter us? കർത്താവ് വരുന്നിടം വരെ നമ്മളത് ചിന്തിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. Amen. Till Jesus comes back on the clouds, we must think വരെ നമ്മൾ about it. ചിന്തിക്കണം. Till we die, we must think about that fact. ചിലപ്പോൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പിശാച് കയറുന്നത്. The moment you are about to die, maybe when Satan will enter you. അബ്രഹാമിന് ഇച്ചിരി കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. Amen. Abraham had such a problem. യാക്കോബിനും ഇച്ചിരി Jacob കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. had also such a problem. ഇസഹാക്ക് നല്ലവനായിരുന്നു. But Isaac was a good person. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കാട്ടിറച്ചി തിന്നണം. Amen. But when he lost his eyesight, he wanted to eat a meat soup.
എന്തുവായി തീർന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. We know the story, the rest of the story. What happened to that അതുകൊണ്ട് family? ഈ അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രായമാകുമ്പോഴും ആള് മോശമൊന്നുമല്ല. Amen. Since we deal with a lot of old people, we know even as Hallelujah. they grow older. അപ്പോൾ പിശാച് നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മളെ ഒന്ന് വീഴ്ത്തുവാൻ, നമ്മളെ ഒന്ന് തകർക്കുവാൻ, നമ്മളെ ഒന്ന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും. Satan is after you through the entirety of your life at any point to see if he has an opportunity to step into your life. അതിനെ ജയിക്കുവാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ദൈവവചനം വായിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. There is only one way out to deal with it. Worship the Lord in spirit and in truth. Read the word and pray. യേശു പാപികളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുമെന്നും അവൻ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്നും അവൻ മരിക്കുമെന്നും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും എന്റെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. Amen. Jesus clearly told them he will end up in the sinner's hands. He will be crucified and he will resurrect also. അവർക്കൊരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. They were never able to accept that fact. അവരത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. And they did not believe that. Praise the Lord. Amen. എന്നാൽ നേരിട്ട് പറയാതെ, സ്തോത്രം, ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് കേട്ട കുറെ പുള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു. But there were people who overheard what was being told to the disciples. അവർ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ സേവകന്മാരായിരുന്നു. And those who were the guards of the high priest. അവരോട് പറഞ്ഞു, അതെ, യേശു ആ ചതിയൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിക്കുമെന്നും അടക്കപ്പെടുമെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം അവരെടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ചതിവായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ കല്ലറ അത്രയും ശക്തമായിട്ട് അതേ ഉറപ്പിക്കുവാൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത്. And the guards knew about this fact about his resurrection, so they wanted to seal his tomb. That is why the Roman government had to appoint guards. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതേ, യേശു നമ്മളോടാണ് പറഞ്ഞത്. അതേ, കേട്ടവർ മറന്നുപോയി, ശത്രുവത് അതേ മനസ്സിലാക്കി. Amen. Remember, there are several things Jesus spoke to us directly, but remember, the enemy also overheard and he took അതേ, it. സ്തോത്ര, പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകുക. Do not fall into temptations of this evil world. Learn and meditate the word of God so that we are rooted and strong. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചിതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. That is why Jesus clearly knew there are chances that his disciples will get scattered. അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. He held them close and he says in chapter 14, I will not leave you as orphans. Praise the Lord. ഞങ്ങളെ പിന്നെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും? And who are we entrusted with? അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല. Amen. That is where he says, if I don't leave you, it is not beneficial for you. ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരും. But if I leave you, I am telling you, I will send a helper for you. ആ കാര്യസ്ഥന്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. And we call that helper the Holy Spirit. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, the moment you receive the Holy Spirit, ആ കാര്യസ്ഥൻ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരുത്തും. This Holy Spirit will give you knowledge about sin, righteousness and ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. Everything that I taught you, he will remind you. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കും. The Holy Spirit will be with you always. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥന്റെ കൈകളിലാണ്. The Holy Spirit has entrusted our lives in the hands of the Holy Spirit. ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ പ്രിയമുള്ളവരെ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളാരും അനാഥരല്ല. പിന്നെ ആര് നമുക്കുണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കുണ്ട്. None of us are orphans, but who are we entrusted with? We have the Holy Spirit. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വരുന്നതുവരെ സ്തോത്രം തന്റെ ആത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. The Lord has
has entrusted us in the hands of the Holy ഹല്ലേലൂയ. Spirit. പഴയ നിയമത്തിലെ പോലെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Amen. Like in the Old Testament, the Spirit does ഹല്ലേലൂയ. not come and go. എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ But this Holy Spirit dwells among us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. This Holy Spirit abide inside of us. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. And the Holy Spirit dwells in us. അത് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. The Holy Spirit provides us counsel. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. The Holy Spirit empowers us. അത് നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഒന്നാണ്. The Holy Spirit guides us. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. The biggest victory of a Christian's life is to experience the Holy Hallelujah. Spirit in and out every moment of his life. യൗവനക്കാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അവന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയോ? Everybody who is listening to me, get my word this morning. Even if you don't hear him, even if you don't feel him, Hallelujah. he is with you. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് പെന്തക്കോസ്ത് മൂവ്മെന്റ്. And that is the very crux of the ഹല്ലേലൂയ. Pentecostal അതുകൊണ്ടാണ് movement. യേശു കർത്താവ് അതേ നമ്മളെ വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം പ്രത്യാശയോട് സന്തോഷത്തോട് അവനെ സേവിക്കുന്നത്. That is the very reason, even after Jesus leaving this Amen, earth, amen, we are amen, still amen. worshiping him in power and in ഹല്ലേലൂയ. truth. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ, When the faith in Jesus Christ Hallelujah. leads us to salvation, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനത്തോടെ നാം അവനോട് when we ചേരുമ്പോൾ, become one with him in baptism, ഓ അവന്റെ അഭിഷേകത്താൽ അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി നാം മാറുകയാണ്. and we are becoming filled by the Holy Spirit and becoming like him. ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ, ഈ പാപലോകത്തിൽ, ഈ ബലഹീന നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, ഈ പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ To കഴിയുകയില്ല. live a victorious life in this evil world, we Hallelujah. cannot do it without the power of the Holy ഹല്ലേലൂയ. Spirit. ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ പോരാട്ടം നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. How much ever difficulty are we facing in our bodies? ഒരു വശത്ത് പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനം, There are temptations of sin on one side. ഒരു വശത്ത് രോഗത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ, There are pains of sicknesses on the other side. മറ്റൊരു സൈഡിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ. And then there is our physical body growing old. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നു. Even as long as we live in this body, Hallelujah. we are burdened with pain. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവോ നമ്മളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു. But the Holy Spirit guides us and sustains Hallelujah. us victoriously. അതിന് പ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. And there is no difference of ഓ, age. ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആ ശരീരം മുതൽ From a newborn baby's body മരണസമയം വരെ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. till the end of your life, the Spirit of God, the Holy Hallelujah. Spirit flows through you. അത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം. And we must experience that in our lives. എന്റെ യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു. That was the deepest desire of Jesus. അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കണം. The very resurrecting power that Hallelujah. resurrected Jesus, his Spirit must dwell inside അത് of us. രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മാത്രമല്ല, It is not just to heal the sick. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയാണ്. It is the very power that can resurrect the dead. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സഭായോഗത്തിൽ അതേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. പിന്നെയോ നിങ്ങൾ വന്നതുപോലെയല്ല, അവന്റെ ശക്തിയോടെ പോകണം. Amen. There is no point in attending services after services, but return back with the power of the Holy ആമേൻ, ആമേൻ. Spirit. അല്പസമയം നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ. Amen. Let us worship together for some minutes. കർത്താവേ, എന്റെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പകരണമേ. Holy Spirit, send forth your Spirit once again on my weak body. Would you pray? എന്റെ രോഗമുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പകരണമേ. On this weak body, would you send your Spirit once again? ചില പാപങ്ങളെ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ശക്തിയാൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ. I am not able to overcome some sins and temptations
temptations in my life, would you help me with your spirit, ഞാൻ Lord? കടുത്ത പരീക്ഷയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, നിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേലൊന്ന് പകരണമേ. I am going through the next set of Amen. tests and temptations. Amen. Would you pour out your grace? ആമേ. ദൈവസഭ കൂടി വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം. Amen. When the church comes together, the biggest blessing that we get to experience is the demonstration of the power of the Holy ഒരു Spirit. നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്കൊന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം. Let every eyes be closed for a minute and let's meditate. അതേ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇവിടെ. Oh, let the power of the Holy Spirit flow in this പ്രിയമുള്ളവരെ, room. അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം അങ്ങ് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. Amen. There is the mystery of sickness. എന്ന There is the mystery of the ദൈവമക്കളുടെ evil മേൽ world. വ്യാപരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരമായിരിക്കണം. But let the power of the Holy Spirit be made strong in each one of us. ഈ സഭയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. Amen. The power of the Holy Spirit is what has to be manifested in ഹല്ലേലൂയ. this church. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. Amen. If his body was broken for us, we must be able to receive the power of his spirit. ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചവർ അല്പസമയം ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിറയാം. Oh, everybody who has received the infilling of the spirit, come on, Hallelujah. start speaking and worship അതെ, the Lord. ഇതൊരു സത്യമാണ്, ഇതൊരു അനുഭവമാണ്. If you know this is a reality and a truth in your life, come on, worship the Lord tonight. ഒരറ്റം മുതൽ ഒരറ്റം വരെ ഇതിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു From പകർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. one end of the sanctuary to the other, let the power of the Holy Spirit ഹല്ലേലൂയ. move. ഒരറ്റം മുതൽ ഒരറ്റം വരെ ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. From the one end of the church to the ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. other, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അതൊന്ന് പകരപ്പെടട്ടെ. let the church and the kids be filled tonight. യൗവനക്കാരുടെ മേൽ അതൊന്ന് പകരപ്പെടട്ടെ. Let the youngsters be filled once again. മധ്യവയസ്കരുടെ മേൽ അതൊന്ന് പകരപ്പെടട്ടെ. Let this be filled on the mid-aged people. ഓ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും പതിഞ്ഞു. The fire of the Lord was imprinted upon ഹല്ലേലൂയ. everyone. കൂടി വന്നവരുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നു. The power of the Lord came upon everybody ഹല്ലേലൂയ. who was in the room. ഓ, യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ. Let the youngsters see visions. ബാല്യക്കാർ പ്രവചിക്കട്ടെ. Let the young ones, boys and girls, വൃദ്ധന്മാർ prophesy. സ്വപ്നങ്ങളെ കാണട്ടെ. Let the old men dream dreams. എന്റെ ദാസീദാസന്മാരുടെ മേൽ ആ നാളുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരൂ. I will pour out my spirit upon ഓ, all flesh. ഡബരബല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